Dear students of second year prep, welcome to a new episode of your program مدرسة على الهوا. أبناء الأعزاء طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مدرسة على الهوا. النهاردة هيكون عندنا ريفيجن، وزي ما وعدتكم الحلقة اللي فاتت إن إحنا دلوقتي درسنا يونت 1, 2 and 3 and chapter 1 of our story روبنسون كروزو. So now it's time to revise. هنراجع مع بعض، والنهارده انا هعمل لكم المراجعه بنفس الايتمز بتاعه الاكزام، يعني بنفس انمطه الاسئله بتاعه الامتحان، بدايه من سؤال اللي هو listen مرورا بجميع الاسئله حتى نهايه السؤال اللي هو رايت ان ايميل اور رايت ا باراجراف. اتمنى انكم تتابعوا الحلقه بتواصل وتكونوا معانا وتكتبوا الحاجات المهمه اللي هنقولها. نبدا مع بعض. اول سؤال في الامتحان بيبقى عندنا اللي هو سؤال listen and choose. احنا عندنا two questions of listening، يعني عندنا سؤالين listening في تانية اعدادي. اول سؤال listen and choose، وتاني سؤال listen and answer. طبعا الليسن ده بيحتاج ان انا استمع كويس للتكست اللي بيتقال، وبعد كده المفروض ان انا بجاوب الاسئله. عندي اسئله تشوز واسئله اس. نبدا مع بعض كده نشوف اول سؤال. listen and choose the correct answer. السؤال الاول بيقول لي listen and choose. اول سؤال بيقول what subject does وردة like most؟ عندنا math, history, English, Arabic. اللي بعده what do they do in the library؟ ask a question, speak Arabic, read their favorite books, use the computer. والسؤال اللي بعده اللي هو when do they have English in the library؟ اللي هو بيقول لي امتى بياخدوا حصص انجلش. نلاحظ طبعا ان الليسننج عندنا بيقول لي listen and choose. المفروض ان انا بختار اجابه من الثلاث اجابات الموجوده. الاول المفروض ان انا بستمع للنص اللي هو بيبقى listening عندنا. الليسننج انا هقوله كده ومع بعض نتاكد من الاجابات الموجوده. ورده is a student in the second year of preparatory school. Her favorite subject is English. She goes to the library with her friends to read their favorite books. They have English in the library. They have English in the library. In the نشوف بقى مع بعض كده الإجابة on Monday. يبقى دلوقتي احنا أول سؤال بيبقى listen and choose، بيبقى عندي سؤال listen وبختار الإجابات. اخترنا English و read their favorite books و on Monday. السؤال اللي بعد كده اللي هو listen and answer the following question. ده بقى سؤال جديد في تانية إعدادي اللي هو بيقول لي listen and answer. هنا مش تشوز بقى، هنا بيبقى عندي 3 أسئلة وأنا بختار بجاوب عليهم. أول سؤال بيقول when is the best time to arrive at school؟ when is the best time to arrive at school؟ أنا هقول listening كده نسمعه مع بعض وبعد كده نشوف الأسئلة والإجابات. أما أقول Miss وردة is speaking to her class. Miss دنيا is speaking to her class. She tells her students that the best time to arrive at school is before lessons start. Miss Dunya is speaking to her class. She tells her students that the best time to arrive at school is before lessons start. ناخد بالنا من القطعة اللي أنا بقولها عشان دي هتكون فيها إجابة للأسئلة اللي هنشوفها مع بعض. When you ask a question in class, the most polite way is to raise your hand first. When you ask a question in the class, the most polite way is to raise your hand first. أقول listening تاني. Miss Dunya is speaking to her class. She tells her students that the best time to arrive at school is before lessons start. When you want to ask a question in the class, it's better to raise your hand first. طب نشوف بقى مع بعض كده السؤال ونجاوب عليه. أول سؤال عندي بيقول when is the best time to arrive at school؟ زي ما شفنا مع بعض في listening before lessons start، يعني قبل الحصص ما تبدأ المفروض أوصل المدرسة. What is most polite way to ask a question in class؟ يعني أفضل طريقة للسؤال في الفصل إيه؟
You should raise your hand first. يعني المفروض الطالب لما يحب يسأل يرفع ايده الأول. You should raise your hand first. Who is Miss Donia speaking to؟ ناخد بالنا من ده عشان ما جاش بطريقة مباشرة. Who is Miss Donia speaking to؟ يعني Miss Donia بتكلم مين؟ طبعا of course she is speaking to a class. هي بتكلم الفصل بتاعها. يبقى دلوقتي احنا شفنا two questions of listening. ناخد بالنا جدا عشان في بعض طلبه في تانية اعدادي بيظن ان هو عنده سؤال listening واحد. لا، احنا عندنا السؤال الاول اللي هو listen and choose، والسؤال الثاني اللي هو listen and answer، ومعانا اجابات الاسئله. ولازم اسمع الليسننج تكست كويس جدا، ولازم اعتمد في الليسننج على حاسه النظر وحاسه الاستماع. يعني تبقى عيني على السؤال وبسمع الليسننج كويس. شوف مع بعض السؤال اللي بعد كده اللي هو complete the following dialogue with one word each. Hello, my name is حمدي. Space is your name. يبقى اقول ايه؟ What is your name؟ بعد كده فريد I'm فريد. I'm new here. Where is the space؟ Where is the gym؟ It's the big room at the end of this space. Do you have PE today؟ قال له yes at 10 o'clock. طب يا ترى هو بيقول له where is the gym؟ بعد كده قال له it's the big room at the end of this ايه؟ خدنا السنة دي كلمة كوريدور. كوريدور اللي هي الطرقة أو الممشى. Yes at 10 o'clock. You're in my PE class. You're in my PE class. Come with me. Come with me. فريد قال له we space Harry. It's almost 10 o'clock now. يعني هم عندهم الحصة الساعة 10 وهو بيقول له it's almost. طبعا كلمة almost يعني تقريبا. 10 o'clock يبقى يقول له ايه؟ we must hurry. وطبعا كلمة hurry دي معناها نسرع. أو ممكن نقول we should hurry. يبقى شفنا الإجابات. What is your name؟ Where is the gym؟ At the end of this corridor we must. ده اللي هو السؤال نمبر 3 اللي هو complete the following dialogue، وهو بيعتمد على الاكسبريشنز التعبيرات وعلى الفوكابلري اللي احنا درسناها في المنهج. السؤال اللي بعد كده supply the missing parts in the following 2 mini dialogues. طبعا بيبقى عندي سؤال ميني دايلوج بقى اللي هو حوارات قصيرة. Excuse me, where is the office please؟ تامر بيسأل excuse me where is the office please، يعني بيسأل التيتشر بيقول له فين المكتب. التيتشر يقول له ايه بقى؟ it's at the end of the corridor. ناخد بالنا من الإجابة. وعلى فكرة السؤال ده ممكن يجاب بأكتر من طريقة، يعني مش لازم أقول له it's at the end of the corridor. ممكن أقول له it's upstairs next to مثلا the library، أو ممكن أقول له it's downstairs next to the computer lab، وهكذا. السؤال اللي بعد كده طبعا بيبقى نمبر 1 ملوش علاقه ب 2 عشان برضه ناخد بالنا. سبلاي بيبقى نمبر 1 ملوش علاقه ب 2. Can I ask a question؟ Where did you live when you were a child؟ يعني شخص او ورده بتسال Where did you live when you were a child؟ والاجابه كانت When I was a child I lived in Luxor. يبقى لو هو بيقول لي When I was a child I lived in Luxor، يبقى السؤال Where did you live when you were a child؟ أو ممكن أقول Where did you live when you were a child، والإجابة تكون When I was a child I lived in Luxor. ده question number 4. يبقى كده شفنا الليسننج الأول، الثاني complete وسبلاي. نشوف بقى مع بعض السؤال اللي بعد كده. Read the following and answer the passage. بيبقى عندي comprehension وعايز أقول كده نصيحة بالنسبة لسؤال الكومبريهنشن. الكومبريهنشن اللي بتيجي بتكون معتمده على الفوكابلري الكلمات اللي عندنا وعلى الاكسبريشنز اللي موجوده في المنهج. فيا ريت دايما نتعلم الكلمات كويس جدا، وايضا نهتم بالدروس بتاع الكتاب. شوف مع بعض كده القطعه اللي عندي. القطعه معانا هي reading is Ahmed's favorite hobby. He goes to the school library twice a week. خلي بالنا من المعلومات. There the librarian helps him choose which books and stories to read. As soon as he takes money from his father, he hurries to the bookshop to buy a new book or a new story. When he gets a new book, he reads it. He tells his friends about the new things he has learned. أظن قطعة سهلة. هقولها تاني. reading is Ahmed's favorite hobby. يعني القراءة موهبة أحمد أو هوايته. He goes to the school library twice a week. واحنا عارفين twice يعني مرتين في الأسبوع. There اللي هو مقصود بها in the library، يعني
The librarian، ودي كلمة يمكن جديدة بالنسبة للطلبة، اللي هو someone who helps you in the library، بنقول عليه أمين أو مدرس المكتبة. helps him choose which books and stories to read، يعني بيساعده في اختيار الكتب. as soon as اللي معناها بمجرد أن he takes money from his father، يعني بمجرد ما بياخد فلوس من باباه. he hurries يعني بيسرع to the bookshop، طبعا احنا عارفين book shop a place where you can buy books and stories، مكان بشتري منه كتب. to buy a new book or a new story. when he gets a new book يعني احمد لما بيجيب كتاب جديد he reads it بيقراه على طول. وبعدين he tells his friends about the new things he has learned، بيحكي لاصدقائه بقى عارف ايه في الكتاب. قرينا القطعه مرتين، نشوف مع بعض بقى. عندنا طبعا نمطين من الاسئله. answer the following questions اللي بنقول عليها open ended questions، وفي عندنا اسئله choose. اول سؤال بيقول what's احمد's favorite hobby؟ what's احمد's favorite hobby؟ لو رجعت لاول جمله بيقول reading is احمد's favorite hobby، يبقى الاجابه سهله جدا it's reading. او ممكن اقول احمد's favorite hobby is reading او it's reading. the next question is what does احمد do when he gets a new book؟ يعني احمد لما بيجيب كتاب جديد يا ترى بيعمل بيه ايه؟ جت في القطعه قال he reads it بيقراه and tells his friends about the things he has learned، ويحكي لاصدقائه على اللي اتعلمه في الكتاب. number 3 who gives احمد money to buy books؟ who gives احمد money to buy books؟ طبعا عارفين هو بتسال عن البيرسون عن الشخص. الاجابه his father زي ما جت في الكومبريشن. النوع الثاني من الاسئله اللي هو choose the correct answer اللي هو اختيار، وده بناء على الكومبرينشن برضه. ناخد بالنا احنا لسه في سؤال الكومبرينشن. بيقول لي سبيس هيلبز احمد ان ذا لايبرري، يا ترى مين اللي بيساعد احمد في المكتبه؟ طبعا حسب الباسج القطعه. هل احمد ذا فريند، احمد ذا فازر، ذا لايبراريان، ذا نيبر، ونيبر ده اللي هو الجار. طبعا لو نتذكر في القطعه قلنا ذا لايبراريان اللي هو امين المكتبه. نمبر 5 اللي هو اخر سؤال على الكومبرينشن، احمد goes to the library a week. احمد goes to the library a week. احنا جت في القطعه قلنا احمد goes to the library twice a week. twice a week. يبقى كده شفنا سؤال القطعه وعرفنا ان علينا نمطين من الاسئله answer و choose. بعد كده عندنا سؤال بقى ذا ريدر. احنا طبعا عارفين ان احنا السنه دي بندرس قصه روبنسون كروزو، ويمكن في الفتره اللي فاتت درسنا شابتر 1 وعرفنا فيه معلومات كتيره. عرفنا ان كروزو wanted to be a sailor، كان عايز يبقى بحار، and a trader. He went to Guinea where he sold some goods, and when he went back from Guinea he had a lot of money. لما رجع من غينيا كان معاه فلوس. And after that some pirates، عارفين ان في قراصنه، took the ship and took Crusoe and his friends او his sailors to Morocco where they sold them as slaves. عرفنا ان هم يعني خلوهم في المغرب عبيد. But Crusoe يعني could escape، كروزو استطاع ان يهرب. And he found a captain of a ship who was very kind. عارفين ان الكابتن اللي لقاه كان عطوف. And he took Crusoe to Brazil، وداه لبرازيل where he was a farmer. ناخد بالنا من المعلومات دي ان كروزو in Brazil was a farmer. In Morocco he was a slave، يعني في المغرب كان slave. In Brazil he was a farmer. He lived happily، كان سعيد جدا in Brazil. But Crusoe didn't want to be a farmer. طبعا احنا عارفين ان كروزو ما كانش حلمه انه يبقى فارمر. He wanted to be a sailor and a trader، كان عايز يبقى بحار وتاجر. So he left Brazil, but while he was going back to Guinea a storm hit the ship. في عاصفة بقى حصلت and the sailors were thrown into the sea. كل البحارة اللي مع كروزو يعني ألقي بيهم في البحر. Only Crusoe was safe. الوحيد اللي أنقذ هو كروزو. And he found himself on a beach، لقى نفسه على الشاطئ. And he was alone، كان طبعا كروزو لوحده. And he slept in the big tree، عارفين ان هو نام في الشجرة من فوق to spend his first night، عشان يقضي ليلته الأولى في الشجرة. أول سؤال عندنا أو نمط في الامتحان بيكون سؤال ماتش، توصيل. نشوف كده مع بعض الماتشنج ده. عندنا تيبل قدامنا اهو بيقول ايه بقى؟ during the long voyage. during the long voyage after the pirates had taken Crusoe to Morocco. Number 3
after the kind captain saved Crusoe. Number 4, all the sailors were thrown into the sea when. column B الصف الثاني بقى he took him to Brazil, he wanted to escape, the ship started to sink, Crusoe became a good sailor, they sold him as a slave. طب يا ترى ايه المعنى او الجمل اللي هنوصلها ببعض ايه؟ طبعا انا لازم لما اوصل جمله بالاخرى لازم اقراها بعد ما اوصلها عشان اشوف هل الجمله تتطابق مع الايفنتس اوف ذا ستوري، احداث القصه، وهل هي جمله مظبوطه من ناحيه الجرامر والستراكشر والكلام ده، ولا بوصل اي حاجه وخلاص؟ طبعا لا، انا بوصل بناء على احداث القصه. شوف مع بعض كده اول واحده بيقول لي during the long voyage، يعني اثناء الرحله. طبعا احنا عارفين كلمه voyage يعني رحله بحريه. يا ترى ايه اللي حصل؟ كروزو became a good sailor، كروزو اتعلم يبقى بحار كويس. نمبر 2 after the pirates اللي هم القراصنه had taken كروزو to Morocco، لما القراصنه ودوا كروزو لموروكو ايه اللي حصل؟ they sold him as a slave، باعوه كعبيد. نمبر 3 after the kind captain saved Crusoe، انا لسه يمكن قايل في السمري او في الملخص ان الكابتن of a ship saved Crusoe، انقذ كروزو. طب يا ترى هو ايه اللي حصل بعد ما انقذه؟ he took him to Brazil، خده وداه على البرازيل. نمبر 4 all the sailors were thrown into the sea when، كل البحاره يعني ألقي بيهم في البحر. امتى بقى؟ when the ship started to sink، لما السفينه بدات تغرق. يبقى وصل له الجمل هنلاقيها تطابق في احداث القصه، ويبقى كده اما اوصل الجملتين يعني اقراهم بعد ما اوصلهم عشان اتاكد اذا كان الماتشنج بتاعي مظبوط ولا لا. during the long voyage Crusoe became a good sailor, after the pirates had taken Crusoe to Morocco they sold him as a slave, after the kind captain saved Crusoe he took him to Brazil, and finally all the sailors were thrown into the sea when the ship started to sink. شوف النمط الثاني من الاسئله اللي هو answer the following question. عندنا بقى اسئله open ended. سؤال بيقول لي what did Crusoe do in Guinea before he went back to London. افهم السؤال كويس جدا. يعني كروزو لما راح في غينيا عمل ايه قبل ما يرجع الى لندن؟ he sold his goods. اجابه بسيطه جدا، باع. طبعا عارفين sold الباست فورم اوف سيل، سيل يبيع، sold بيع. he sold his goods. يبقى what did Crusoe do in Guinea before he went back to London? he sold his goods. Number 2 how do we know that Crusoe was a successful trader؟ طبعا عارفين successful جاي من succeed يعني ناجح. How do we know that Crusoe was a successful trader؟ يعني ازاي نعرف ان كروزو كان ناجح؟ طبعا he returned to London with a lot of money. احنا نتذكر ان كروزو لما راح غينيا وباع البضائع اللي معاه رجع لندن ومعاه a lot of money، لان هو راح غينيا with some goods وكان معاه بعض الايه الجودز البضائع. after he went back from Guinea he had a lot of money، كان معاه فلوس كتير، وده دليل على ان كروزو was a successful trader. طب السؤال اللي بعد كده why do you think Crusoe was unhappy when he was a slave؟ why do you think Crusoe was unhappy when he was a slave؟ وعلى فكره السؤال ده بقى عايز اتوقف عنده شويه. السؤال ده بادي بيقول لي ايه؟ why do you think؟ يعني ده بنسميه critical thinking. critical thinking اسئله تفكير نقدي، وده اتجاه دايما في الاسئله دلوقتي. حتى في الكومبريهنشن برضه احيانا بيجي سؤال يقول لي why do you think، يعني بيعتمد على رايك الشخصي، بس طبعا اكون رايي ليه مبرر. يعني انا لما يجي يقول لي why do you think Crusoe was unhappy when he was a slave؟ ليه كروزو كان مش سعيد لما كان عبد؟ ليه؟ ممكن كل طالب يفكر بطريقه معينه والاجابات كلها بتبقى مقبوله، بس تكون يعني حاجه لوجيكال منطقيه، وتكون كمان related to the events يعني متعلقه باحداث القصه. شوف الاجابه كده مع بعض المحتمله. يعني ممكن نقول because he wanted to be a sailor and a trader. يعني طبعا كروزو لما راح غينيا ما كانش لما راح موروكو كان سليف، كان عبيد. طب ليه هو ما كانش سعيد؟ لان كروزو كان دايما يعني his dream was to be a sailor and a trader، كان يحلم انه يكون تاجر وبحار. بعد كده how was the river useful to Crusoe؟ النقطه دي حدثت امتى؟ when Crusoe woke up on the beach، لما كروزو يعني استيقظ على الشاطئ he found himself alone، لقى نفسه لوحده، and he found a river، لقى نهر. فالسؤال ده بيقول لي how was the river useful يعني مفيد to Crusoe، كان مفيد ليه في ايه؟ طبعا he could wash and drink some water، he could wash and drink. يبقى كده شفنا نمطين اسئله اللي بيجوا على الريدر.
ماتش وانسر. ومعانا الاسئله اهي. What did Crusoe in Guinea? He sold his goods. How do you know that Crusoe was a successful trader? He returned with a lot of money. Why do you think Crusoe was unhappy when he was a slave? وده قلنا سؤال تفكير نقدي او critical thinking because he wanted to be a sailor and a trader. How was the river useful? He could wash and drink. السؤال اللي بعد كده عندي choose the correct answer، وده سؤال بيعتمد على الجرامر وعلى الفوكابلري. يعني السؤال بتاع choose ده اللي هو بيبقى 8 جمل بيعتمد على ايه؟ على حاجتين، على الفوكابلري الكلمات اللي عندنا في المنهج والاكسبريشنز والبريبوزيشنز وحروف الجر، وايضا على الستراكشرز التركيبات او الجرامر اللي في المنهج. نمبر 1 بيقول use space stay in the library after 6 o'clock because it closes then. Use space stay in the library after 6 o'clock because it closes then. يا ترى اقول you must you can't you can. طبعا لو ركزت في معنى الجمله بتوضح حاجه اسمها inability. inability يعني عدم القدره، يبقى استخدم ايه؟ can't. Look, grandma is carrying a lot of bags. I space here. Look, grandma is carrying a lot of bags. I space here. وجملة مهمة جدا. يعني لما اقول لواحد صديقي look grandma، يعني اما اقول له انظر ان جدتي بتشايله شنط كتير، يبقى في الحالة دي اقول ايه بقى؟ يبقى في الحالة دي بعمل quick decision، قرار سريع. يبقى بقول ايه؟ I will help here. لما الاقي حد شايل حاجات كتيرة ممكن اساعده، فبعمل ايه؟ كويك ديسيجن، قرار سريع. وده من ضمن استخدامات ويل، وشرحنا قبل كده في يونت 3 زي يوزز اوف ويل، قلنا استخدامات ويل كتير جدا: اوفر، ريكويست، كويك ديسيجنز، فيوتشر فاكت، وارنينج، ثريتنينج، بريدكشن. طيب نشوف الجمله اللي بعد كده. يبقى ويل هيلب. نمبر 3 we can enter the space through those metal gates. طبعا جيتس اللي هي البوابات. ممكن نخش ايه؟ the palace اللي هو القصر. اخر جمله هنشوفها معانا جانا to school yesterday because she was ايه اللي عندي الجمله فيها yesterday، يبقى الاجابه هتكون didn't come. ابنائي الاعزاء، النهارده حبينا نعمل ريفيجن، مراجعه على الجزء اللي درسنا يونت 1 2 3 اند شابتر 1. قدمنا نفس الانمطه بتاعت الامتحان اللي بتجي لنا في الامتحان الميد يير في نص العام، وقدرنا ان احنا نوضح للطلبه ازاي يتعامل مع كل سؤال. وان شاء الله في حلقات قادمه هنكمل المراجعه. Dear students, at the end of our program today I enjoyed being with you. Thank you for watching and keep watching.